یا حبیب سلام علیکہ. چل کے بڑھتے نہیں، ہم اس کے ساتھ ہیں جو بقائی. تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میرے چشم عالم سے چھپ جانے والے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ. اللہ تعالیٰ نے میرے سر پر جو سایہ دستاریں رکھ دی ہیں، اس کے سائے میں انشاءاللہ تعالیٰ جو بھی کام مجھ سے اللہ لے گا، میرے ساتھ ان بزرگوں کی مدد ضرور ہوگی. آج کا یہ عرس چہلم اور آج کا یہ تعزیتی اجلاس یہ انٹرنیشنل تھا، اور بر صغیر کی جو عظیم خانقاہیں ہیں ہندوستان میں، جن کی نمائندگی اور جن کے سجادگان محترم یہاں جلوہ بار تھے. 4 جون کو انشاءاللہ تاج پیلس میں وامیقی خانقاہ سے انشاءاللہ 8 بہن بیٹیوں کے نکاح ہوں گے، جس میں اپنی حیثیت کے مطابق جہیز بھی دیا جائے گا اور کھانے کا بھی اہتمام رہے گا. آداب، نمسکار، میں وسیم اختر اور آپ دیکھ رہے ہیں دا لیڈر ہندی. ہم اس وقت یوپی کے ضلع بریلی میں خانقاہ وامیقیہ میں ہیں. حضرت محمد وامیق میاں کا چہلم ہے، اس پر تمام خانقاہی ہستیاں یہاں تشریف لائی ہیں. پروگرام ہوا ہے، بہت اچھے اعلان ہوئے ہیں ثواب کی قدر سے. آپ کو جانشین مقرر کر دیا گیا ہے سید اسلم میاں کو. دستار بندی ہوئی ہے اور ایک بڑا اعلان ہوا ہے کہ جو ضرورت مند لڑکیاں ہیں ان کی شادیاں کرائی جائیں گی. ہم جانتے ہیں کہ یہ پروگرام میں کہاں سے جو خانقاہی ہستیاں تشریف لائی ہیں اور کس طرح سے اس میں دعاؤں سے نوازا گیا ہے. جی وسیم اختر صاحب، آپ کا شکریہ، آپ نے قیمتی وقت ہم کو دیا. آج والد ماجد پیر و مرشد سید محمد اشرف محمد میاں وامیقی کے فاتح چہلم میں پورے ملک سے اس وقت مشائخ سادات علماء تشریف لائے ہیں. جیسے اجمیر شریف سے گدی نشین سید مغنی میاں صاحب، خواجہ قطب الدین بختیار کاکی کے یہاں سے مولانا مختار اشرف اشرفی صاحب، اور محبوب الہی کے یہاں سے سید ناظم علی نظامی صاحب، سید حامد حماد نظامی صاحب، صابر پاک کے یہاں سے یاور میاں صاحب، مین پوری سے ببو میاں صاحب، شاجی محمد شیر میاں، پلی بھیت سے ارشد میاں صاحب، خان وادہ اچھے میاں بھیوئی شریف سے ناصر میاں صاحب، صابر میاں صاحب، اور بریلی مرکز اہل سنت سے خانقاہ شرافیہ کے سجادہ نشین حضرت غازی میاں صاحب، خانقاہ نیازیہ سے حضرت قاسم میاں صاحب، اتراکھنڈ سے مولانا زاہد رضا صاحب، مفتی منان صاحب، مفتی فہیم احمد ثقلینی صاحب و دیگر، حافظ اختر رضا صاحب، مولانا فریاض صاحب، اور مفتی اشرفی حضرت علامہ مفتی سید واقف علی صاحب، اور مولانا عمران صاحب اشرفی. دیگر جتنے نام مجھے زبانی یاد آ گئے وہ بتا دیے. باقی وسیم اختر صاحب اس وقت میرے ساتھ میں میرے پیر و مرشد والد کی دعا کے ساتھ پوری خانقاہ ہندوستان سے دستاریں آئی ہیں اور ان کی بارگاہوں سے دعائیں آئی ہیں. اللہ تعالیٰ ان سب کے آنے پر خطیب اعظم علامہ مفتی راشد مکی صاحب جو محدث اعظم کے پوتے ہیں، ان کے خطاب غازی اسلام حضرت مولانا ہاشم اشرفی صاحب کانپور و دیگر حضرات نے اس وقت آ کر جو میری ہمت باندھی ہے، اللہ تعالیٰ مجھے اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. سجادگی کے بعد سب سے پہلے مدرسہ و خانقاہ کا اتحاد یہ ہے کہ آج خانقاہ سے 80 طالب علموں کو انشاءاللہ لباس وامیقی دیا جائے گا. 4 جون کو انشاءاللہ تاج پیلس میں وامیقی خانقاہ سے انشاءاللہ 8 بہن بیٹیوں کے نکاح ہوں گے، جس میں اپنی حیثیت کے مطابق جہیز بھی دیا جائے گا اور کھانے کا بھی اہتمام رہے گا. آج ایک بڑے آپ کو سجادہ نشین کے عہدے پہ سرفراز کر دیا گیا ہے. اب آپ کی ذمہ داریاں کس طرح سے بڑھی ہیں؟ بس اللہ تعالیٰ نے میرے سر پر جو سایہ دستاریں رکھ دی ہیں، اس کے سائے میں انشاءاللہ تعالیٰ جو بھی کام مجھ سے اللہ لے گا، میرے ساتھ ان بزرگوں کی مدد ضرور ہوگی. دیکھیے ابھی آپ نے اسلم میاں وامیق کو سنا. آپ سجادہ مقرر کر دیے گئے ہیں اس خانقاہ کے. یہاں تمام ہستیاں کھانا نوش فرما رہی ہیں اور سبھی نے آپ کو دعاؤں سے نوازا ہے، دستار بندی کی ہے. ایک بڑا پروگرام تھا اس اعتبار سے کہ جتنی ہستیاں ہیں، اگر ہم خانقاہی ہستیوں کی بات کریں تو سب یہاں موجود ہیں. آپ دیکھ رہے ہیں چاروں طرف اجمیر سے لے کر جتنی بھی بڑی خانقاہیں محبوب الہی دلی میں اور
अगर बरेली की बात करें तो बरेली में शाह शराफत मियाँ के सज्जादा नशीन और तमाम लोग यहाँ पे इस वक्त मौजूद हैं। हम इस वक्त ख्वाजा गरीब नवाज़ की एक अहम शख्सियत के साथ हैं। आज प्रोग्राम हुआ है, इसमें आप तशरीफ़ लाए हैं, क्या कहना चाहेंगे? सैयद अब्दुल मुगनी चिश्ती अजमेर शरीफ से। ये प्रोग्राम आज इनके वालिद का 40वां था, उस सिलसिले में रखा गया था। 40वें की फातह थी, उनको गद्दी पे बिठाने का रस्म होती है गद्दी पे, क्योंकि वो सिलसिला चलता रहे, कामयाब रहे। और उन्होंने असलमिया ने को पहले ही दे दी थी वैसे गद्दी तो, पर एक रस्म के हिसाब से आज उनको इस गद्दी पे बिठाया गया है। द्वारका में आने का वजह यही है कि उन्होंने बहुत इखलाक है मेरा, मैं अक्सर यहाँ आता रहता हूँ, उनसे मेरी मुलाकात है। अजमेर शरीफ भी आते हैं तो मेरे से मिलते रहते हैं अक्सर। तो मुझे उनके वालिद के उसमें आने का तो था ही, तो मैं सोचा कि 40वें में चल चलेंगे। अब अर्जेंट तो आ नहीं सकता उतनी दूर से, तो 40वें में आ गया उनकी शिरकत करने के लिए। और आज उनकी रस्म भी थी गद्दी की, तो उस परंपरा को भी निभाया है और उसमें भी शिरकत करी है मैंने। बहुत सी खानकाही हस्तियाँ तशरीफ़ लाई हैं। उत्तराखंड हज कमेटी के पूर्व चेयरमैन हमारे साथ हैं, हम उनसे जानते हैं कि जिस तरह आज इन्होंने शिरकत की है यहाँ पर, किस तरह दुआओं से नवाजा है। जी हज़रत, आज के प्रोग्राम में आप तशरीफ़ लाए यहाँ, बहुत सी और भी खानकाही हस्तियाँ थीं, सज्जादा नशीन मुकर्रर किया गया, उनकी दस्तार बंदी हुई है, क्या कहना चाहेंगे? वसीम अख्तर साहब, पहले तो मैं आपका बहुत शुक्रिया और आपको बहुत मुबारकबाद देता हूँ। मैं अक्सर उत्तराखंड में रहने के बाद अक्सर व बेशतर बरेली के ताल्लुक़ से और इसके अलावा मुल्क में जो सुलगते हुए और अहम इशूज़ होते हैं अक़लियतों के ताल्लुक़ से और इंसानियत के ताल्लुक़ से, वो सब आप नशर करते हैं और अच्छे पैगाम के साथ। आज खानकाह वामकिया अशरफिया जिलानिया में उर्स चहलुम था। पीर तरीक़त हज़रत सैयद असलम मियाँ वामकी के वालिद बुज़ुर्गवार हज़रत मोहम्मद मियाँ अशरफ़ी जिलानी अलैहि रहमत व रिज़वान का। ये तादाद तो चूँकि खानका की महदूद चार दीवारी है, लेकिन आज का ये उर्स चहलुम और आज का ये ताज़ियती इजलास, मैं अगर ये बात कहूँ तो ये इंटरनेशनल था। और बर्रे सग़ीर की जो अज़ीम खानकाहें हैं हिंदुस्तान में, हिंदुस्तान के अलावा भी उनकी फॉलोइंग, उनके अक़ीदतमंद और उनके उशाक पूरी दुनिया में है। मसलन अजमेर मुक़द्दस, दिल्ली, महरौली शरीफ, किचौचे मुक़द्दसा, बिलग्राम शरीफ, मतलब कोई बड़ी ऐसी खानका नहीं थी कि जिनकी नुमाइंदगी और जिनके सज्जादगान मोहतरम यहाँ जलवाबार नहीं थे। तो ये हज़रत असलम मियाँ साहब की वसीउल अखलाक़ी, इनके वालिद बुज़ुर्गवार की मुनकसिरुल मिजाजी और वसीउल ताल्लुक़ और इनका आला अखलाक और किरदार, उनके सिलसिले की वसअत थी। और आप जानते हैं कि खानकाहों से आज भी हज़ार हालात के मुखालफत के बाद भी खानकाहें ही एक ऐसे मकामात हैं कि जहाँ से मोहब्बत, उख़ुव्वत, प्यार और मसावात का दर्स दिया जाता है। मैंने यहाँ भी अक्सर वो देखा, जब मैं यहाँ मिलने आता था असलम मियाँ साहब से, इनके वालिद से, तो जहाँ मुस्लिम हजरात की तादाद होती थी अक़ीदतमंदों की, उनमें गैर मुस्लिमों की तादाद खासे होती थी। मज़ार मुक़द्दस पे वो हाज़िरी देते थे और हज़रत मोहम्मद मियाँ साहब अलैहि रहमा से दुआएं लेते थे और वो उनके फ़ैज़ व बरक़ात हासिल करते थे। तो आज की ये मजलिस ताज़ियत, आज का ये जो उर्स चहलुम एक इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस से अगर ताबीर दिया जाए तो बुरा न होगा, चूँकि बहुत मुमताज़ मशाइख और बड़े जय्यद उलमाए किराम आज की इस जलसे चहलुम में जलवाबार हुए। एक अच्छा पैगाम हुआ, साथ ही में जो एक रिवायात हैं, खानकाहों का जो एक निज़ाम है कि उनके बाद उनके जानशीन और उनके वारिस आला का ऐलान किया जाता है, तो मुल्क के मुक़्तदर मशाइख और सज्जादगान के मुबारक हाथों से, हालांकि ख़ुद सैयद असलम मियाँ साहब मुमताज़ुल मशाइख, बद्र तरीक़त और एक आला उनका सिलसिला है और पूरे हिंदुस्तान में उन्होंने इस सिलसिलों को फ़रोग़ और इरशाद दी है। लेकिन आज और मुस्तनद वो हो गए कि उनके वालिद का जानशीन और उनका वारिस उलमा मशाइख के हाथों उनको बनाया गया। जिसको गुले गुलज़ारे शाह नियाज़ हज़रत आली जनाब कासिम मियाँ साहब नियाज़ी, जो खानवादाए नियाज़िया के चश्मो चिराग हैं, जिनसे तारीख़ बरेली उस वक्त तक मुकम्मल नहीं होगी जब तक के शाह नियाज़ को पहली मंजिल का मदरसा और खानका नहीं माना जाएगा, क्योंकि ये वो मदरसा है जिसने तालीम दी थी अक्ल के मदरसे से ऊंच है। ये बैठे हज़रत शाह नियाज़ के कासिम मियाँ साहब, चलते फिरते नहीं, हम उसके साथ हैं जो बकाई तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह, मेरे चश्मे आलम से छूट जाने वाले। जिसने ये कहा कि हुसैन
हुजूर खतीब आज़म हिंद के हाथ से रस्म इजरा बिलखुसूस साहिब सज्जादा को साफा बांधा गया। उसके बाद आस्ताने आलिया अजमेर मुक़द्दस से, आस्ताने आलिया निज़ामुद्दीन औलिया से, आस्ताने आलिया खरवा शरीफ से, आस्ताने आलिया सगलैनिया से, आस्ताने आलिया धावा शरीफ से और तमाम खानवादों के और तमाम सिलसिले के तरफ से उन्हें पेश قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد دو جہاں کے راج والے عرش کی